बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासुगुरे खैबर न्यूज़ और ज़ेम किरण ज़मान और ज़ेम अर्शद अली खान नजर बाजू पसर खबरों खैबर पख्तूनख्वा के 23 रोज़ दौरान कोरोना लवजी रिकॉर्ड शिल कसान पहक रसदिल पर सुबह के दुमड़ो कसान शुमेरा सलोर सवा द्रे अवियात वरसिदा महकमा सेहत वही सरोर सवा ओ अत्या कसानों के कोरोना वायरस तस्दीक शविदे और सुबह के मुतासरा मरीजान शुमेरा लस सरा ओ विश्त वरसिदा दे दौरान योसल द्रे कसानों कोरोना तमात हमर करे और इससे अत्या कसानों शुमेरा 2902 वरसिदा 13 घंटों दौरान खैबर पख्तूनख्वा के दो नूर डॉक्टरान ने कोरोना वबा वजह पहक रसदी अरवखात डॉक्टर औरंगजेब पुलिस हस्पताल पे खबर के ड्यूटी कवला और बुल पहक रसदी डॉक्टर आजम ने माशुमानो स्पेशलिस्टों और नूखार के बे क्लिनिक चलोरो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने डॉक्टरानों पर मरीना दे अफसोस सरगंदवना करे और बेरी दी चिरे डॉक्टरानों दा कुर्बानी बा याद सातलशी कोरोना वायरस हमलों के नूरा तेजी रागलदा 13 घंटों दौरान 3,009 देश ताज़ा केसेस रिपोर्ट शिविदी चिवसरा टोल मुल्क के कोरोना केसेस नह शपेत जरा सलोर सवा शपक निवी तवरसिदल दे दौरान टोल मुल्क की अतात्या मरीजान पहक रसदली और दिमड़ो मरीजान तादाद 44 रसदले तर्दे दमा 25 जरा 2 सवा या कसान से हत्या बशीरी हम दी कोरोना वायरस नासिन सुबह ज्यादा मुतासरदा चौदह मुतासर मरीजान शुमेरा ओ विश्त जरा द्रे सवा शपेत वरसिदा पंजाब की कोरोना मरीजान तादाद 25 जरा शपक 50 रसदले बलोचिस्तान के सलोर जरा योसल द्रीनवी इस्लामाबाद के 2 जरा सलोर सवा अतलस गिलगित बल्तिस्तान के शपक सवा अताविया और आज़ाद कश्मीर के 2 सवा 50 कोरोना मरीजान दी सेहत लपाना वज़ीर आज़म खुसूसी मरस्तियाल डॉक्टर जफर मिर्जा वेरेदी चिरे टोल मुल्क हस्पताल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सरा तरलशिविदी और हस्पतालों के ICU और वेंटिलेटर कमी पड़ा खबरों गलत थी मामला खुसूसी मुताबिक नन नबर टोल हस्पतालों तक दगा सिस्टम तरसाई हासिल अभी दायम वेरेदी मुल्क की कोरोना पर मुकामी मुंतकिली की इजाफा शवे बाइच उलस सख्त सरा पर एहतियाती तदाबीर अमल यकीनी करी इस्लामाबाद के कोरोना केसेस लवजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करे शवेद तर्जुमान KP हाउस वही गवर्नर शाह फरमान स्टाफ बशमूल 15 कसानों के कोरोना वायरस तस्दीक शवेद तर्जुमान मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस नामालूम मुद्दे पूरे बंद करे शवे और हर किस्म दस्तूरों और मिलमनों तक रातक बांधे हों बंदेज लगोरे शवेद जिससे हुकूमत तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब वेलिदी सुबह की लॉकडाउन की नूर सख्ती खबरों में गलत थी उलस्तिदा से खबरों तक तवज्जो नवर कवी लॉकडाउन की नूर सख्ती या नरमई पड़ा व गुल परज राबल रशबीर कौमी राब्ता कमेटी इजलास के फैसला की गई मुर्तज़ा वहाब दाहम वेलिदी चिद्दा कमेटी जिस फैसला करी भी बाग़िबा अमल यकीनी कवलशी उदा से एहतियाती तदाबीर नख पलोल खतरनाक साबित देशी पंजाब हुकूमत दे लॉकडाउन नपस पड़ूं बिजल द मेडिकल तालब इल्मानो ज़िमनी इम्तहानात अगस्तो ऐलान कर दे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम वही सुबह के द MBBS और BDS ज़िमनी इम्तहानात और तैयारियां मुकम्मल शिविदी ज़िमनी इम्तहानात बाद 1 जून न शलम जून पूरी जारी भी इम्तहानी मराकज़ के बाद कोरोना बचाव एहतियाती तदाबीर मुकम्मल ख्याल वसातलशी वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान दे मदारस दोबारा प्रानिस्तो ऐलान कर दिया मौलाना काजी अब्दुल रशीद वही शॉपिंग माल्स ट्रांसपोर्ट और बाजारों कुलावी देशीन मदारस बुलंद निशी कुलावी दले मदारस के बाद दाखिली ट्रांसपोर्ट के सफर पर वक्त मास्क का चोल लाजमी वो गर्जेदल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ट्विटर बयान की बेरी दी सोखों बगैर मास्क न बुरुद शुल न दफा यौसल सलोर सलवीख तहत बाद आगे खिलाफ कार्रवाई कवलशी खारजा वज़ीर शाह महमूद कुरैशी भारतीय वज़ीर आज़म बांधे सख्ती निबो की कड़ी वेली नरेंद्र मोदी पाकिस्तान उस बांग्लादेश नेपाल और चीन हम पोज तरागरे भारतीय मीडिया हम भारत की अकलियतुनो हकुना पोलांद कबल बांधे स्तरगे पटी कड़ी खारजा वज़ीर दाहम वेली अपोजिशन जमातों ने सिर्फ हुकूमत निबो की कभी और कोरोना मखनबी की उस पूरी हुकूमत यो तजवीज़ हम निदेवर करे मुहिम खबर बतासो दरकोच वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत नरखुन के रद्द बदल ऐलान कर दे पेट्रोल कीमत की लीटर पर सर ₹1 शपक पैसे कमी शवे
خاور تیلو قیمت کې 19 روپے 88 پیسې کمی شوې لایټ ډیزل نرخ کې لیټر په سر 9 روپے 30 پیسې کمی شوې ته پېټرول مصنوعاتو نوي قیمتونو اطلاق په نن د شپې 12 بجو نه پس کې تاسو ته وزیر بیا وو چې وفاقي حکومت پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د رد و بدل اعلان کړ دی پېټرول قیمت کې لیټر په سر 0 روپے 6 پیسې کمی شوې ده خاور تیلو قیمت کې 19 روپے 88 پیسې کمی شوې لایټ ډیزل نرخ کې لیټر په سر 9 روپے 30 پیسې کمی شوې ته پېټرول مصنوعاتو نوي قیمتونو اطلاق په نن د شپې 12 بجو نه کیږي کرونا وبا په صوبه خیبر پختونخوا کې نن تر ټولو زیات خلک وجړي دي د محکمه صحت رپورټ مطابق د کرونا وایرس له وجې صوبه کې د 43 غنټو دوران 60 کسان په حق رسېدلي دي صوبه کې نور 378 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د کرونا وایرس په اړه د 43 غنټو رپورټ جاری کړ دی د رپورټ مطابق نن په صوبه کې د کرونا وبا له وجې تر ټولو زیات یعنی 60 کسان په حق رسېدلي دي د ټولو نه زیات مرګونه په پیښور کې شوي چې شمیره یې 8 ده سوات کے سلور کسان ہری پور کی 2 کسان مردان کی یو ڈی آئی خان برادیر کوزدیر بٹگرام باجوڑ کے هم یو تن په حق رسیدل دی د رپورټ مطابق د نور شلو کسانو د مړینې سره صوبه کې د مړو شوي کسانو شمیره 379 ته ورسېده د رپورټ مطابق 43 غنټو دوران ټوله صوبه کې د کرونا وایرس نور 379 کیسونه مثبت رپورټ شوي دي چې ورسره د پازیټیو کیسونو شمیره 29 د پاسه 10,000 ته رسېدلې ده د محکمه صحت په رپورټ کې یو حوصله افزا خبره دا هم دا چې صوبه کې د 3,000 پورې کسان د کرونا وایرس نه صحتیاب شوي هم دي صوبه کې تر نن تاریخه پورې په مجموعي ډول 1,970 ټیسټونه شوي دي 43 غنټو دوران خیبر پختونخوا کې 2 نور ډاکټران د کرونا وبا له وجې په حق رسېدلي دي البخار ډاکټر اورنګزیب پولیس هسپتال پیښور کې په ډیوټي کوله او بل په حق رسېدلی ډاکټر اعظم د ماشومانو سپیشلیسټو او نوخار کې به کلینیک چلولو وزیر اعلی خیبر پختونخوا د ډاکټرانو په مړینه د افسوس څرګندونه کړې ویلي دي چې د ډاکټرانو دا قربانۍ به یاد ساتل شي کرونا وایرس د صوبه خیبر پختونخوا د ډاکټرانو لپاره ډېر خطرناک مرض ثابتېږي او نن نور 2 ډاکټران په حق رسېدلي دي یو ډاکټر اورنګزیب نومیږي د پیښور په پولیس هسپتال کې به پیتھولوژي په ډپارټمنټ کې ډیوټي کوله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې نن سا ورکړه ډاکټر اورنګزیب د ایچ ایم سی په آی سی یو کې 3 ورځې تېرې کړې ولې ژوند ورسره وفا ونه کړه دغه رنګې ډاکټر اعظم هم چلډرن سپیشلیسټ او په 19مه روژه باندې طبیعت خراب شوی چې وروسته کورنۍ ډاکټر صاحب د هسپتال اسلام آباد یو نجي هسپتال ته منتقل کړه ولې نن په حق ورسېدو د ډاکټر اعظم تعلق د 400 مرزو سیمې سره او پرایویټ کلینیک به نوخار کې چلولو واضح دی چې صوبه خیبر پختونخوا کې د اعمال د 390 ډاکټران د کرونا وایرس نه متاثر شوي چې سلو پورې پکې زنانه ډاکټران هم شامل دي وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د مړو شوي ډاکټرانو په مړینه د خفقان اظهار کړی او ویلي دي چې د متاثره خاندانونو سره به په دې سخت وخت کې لکه د خپل خاندان ولاړ یو وزیر اعلی ویلي دي چې موجوده وخت کې ډاکټرانو خپل ژوند په تلي کې ایښودی او د خپلو خلکو خدمت کوي د ډاکټرانو دا جذبه به چرې هیره نه کړو خیبر پختونخوا کې د کرونا نه متاثره ډاکټرانو شمیره کې خطرناک حد پورې اضافه روانه ده ډاکټرانو مطابق د حفاظتي کټس نشتواله او نور سہولیاتو کمی د وجې متاثره ډاکټرانو شمیرې تشویشناک صورتحال اختیار کړی دی خیبر پختونخوا کې عام خلکو په نسبت ډاکټرانو کې د کرونا وایرس نه متاثره کېدو شرح ډیره سیوا ده د ینګ ډاکټر اسوسییشن ډیټا مطابق د وخت په خیبر پختونخوا کې 309 ډاکټران کرونا نه متاثره شوي دي چې پکې 4 ډاکټران مړه شوي هم دي د متاثره ډاکټرانو ډیټا مطابق د صوبې 3 لوی هسپتالونو کې په اول نمبر الارج دی چې پکې 80 ډاکټران متاثره شوي دي کرونا نه متاثره ډاکټرانو کې د ګاینی 4 دیش د جنرال سرجری 15 او د پیډز 10 ډاکټران شامل دي دغه شان خیبر ټیچینګ هسپتال کې کرونا نه متاثره ډاکټرانو شمیره 3 کې ټي ایچ کې هم د ګاینی ډاکټران ټولو نه زیات متاثره شوي دي ډیټا تر مخه ایچ ام سی کې هم د کرونا متاثره ډاکټرانو شمیره 28 چې پکې د مختلف وارډز ډاکټران شامل دي کوم چې په آیسولیشن وارډ کې ډیوټي کړي ده د مهال صرف د پیښور مختلف هسپتالونو کې په مجموعي توګه 150 ډاکټران متاثره شوي دي دینه علاوه یو کم شپېته ډاکټرانو تعلق د صوبې مختلف برخو کې موجود هسپتالونو سره دی ډاکټرانو مطابق د پی پی ایز یعنی حفاظتي کټس غیر موجودګي د غټه خطرې سبب دی
دی. حکومت او محکمه صحت لخوا تعاون په نشي حساب دی ځکه ورځ ته ورځ ډاکټران متاثره کېدو شرط سیوا کېدو په لور روانه ده. ډاکټران زیاتوي چې محکمه صحت وزیر صحت صرف بیانونو حد تک ځان محدوده کړی دی. که دغه سلسله داسې روانه وه نو عنقریب به نه صرف زیات ډاکټران کرونا له وجې متاثره شي بلکې هسپتالونو کې به هم د تجربه کار او حاضر سټاف کمی شدت اختیار کړي. د کرونا لویه حمله 43 غنټو دوران کرونا وایرس اتیا نور کسان وژلي چې په یوه ورځ کې د مړه شوي کسانو د ټولو نه سیوا شمېره ده. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر مطابق 13 روز دوران ملک کې د کرونا 3009 تازه کیسونه هم رپورټ شوي دي. ملک کې کرونا مریضانو شمېره او مرګونو کې مسلسل اضافه روانه ده. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر مطابق 43 غنټو دوران د کرونا 3009 تازه کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره د متاثره مریضانو مجموعي شمېره 9,000 او شپږ نوي ته ورسېده. 23,380 کیسونه او 415 مرګونو سره سند د ټولو نه سیوا متاثره صوبه ده. پنجاب کې د ټولو نه سیوا 415 مرګونه رپورټ شوي دي. پنجاب کې د متاثره مریضانو تعداد 25,055 ته ورسېده او بلوچستان کې 46 کسان مړه او 4,193 کیسونه رپورټ شوي دي. اسلام آباد کې متاثره مریضانو شمېره 2,418، ګلګت بلتستان کې 628، آزاد کشمیر کې 251 ته رسیدلې ده. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر مطابق تر دې دمه 25,000 نه زیات مریضان صحتیاب شوي هم دي. د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي مرستیال ډاکټر ظفر مرزا قوم له ډاډ ورکړی وی چې د کرونا وایرس په وړاندې حالات د حکومت په قابو کې دي. ملکی هسپتالونو کې د وینټیلیټرز یا د آی سی یوز هیڅ کمی نشته. د افواګانو پروا مه کوئ. دعوی کړې ده چې حکومت سره موجود وینټیلیټرز کې صرف 28% په استعمال کې دي. د 22% وینټیلیټرز گنجائش لا اوس هم لرو. پاکستان میں مختلف طرح کی خبریں چلتی ہیں کہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اپنی حدوں کو چھو رہا ہے. پاکستان میں آئی سی یو بیڈز ختم ہو گئے ہیں، پاکستان میں وینٹیلیٹرز ختم ہو گئے ہیں. تو ایسی قطعاً بات نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت جو وینٹیلیٹرز کووڈ-19 کی بیماری کے لیے مختص کیے گئے ہیں ان میں سے صرف 28% اس وقت مصروف ہیں یا ان کے اوپر کووڈ-19 کے مریض جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہے 28%. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ ابھی فارغ پڑے ہیں. لیکن بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اندر اکثر پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہاں پہ یہ تشویش شروع ہو جاتی ہے اور اسے پھر میڈیا جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے کہ پاکستان میں کوئی بہت بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی. یہ صورتحال ہمارے پیش نظر تھی پچھلے چند روز سے بلکہ چند ہفتوں سے، اور اس کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ایک نظام وضع کرنا شروع کیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں ریسورس مینجمنٹ سسٹم، RMS، ریسورس مینجمنٹ سسٹم. یہ سسٹم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلا وجہ تشویش شروع ہو جاتی ہے اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق، ایک حکمت عملی کے مطابق اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ سسٹم جو ہے ہمیں پورے پاکستان میں تمام ان ہسپتالوں کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں کہ وہاں پہ کتنے بیڈز ہیں، کتنے وینٹیلیٹرز ہیں، اس کے بارے میں ریئل ٹائم میں ہمیں کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ انفارمیشن مل سکے گی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر د کرونا وبا نه پس نور معاشي شعبې دوباره پرانستو تجویز ته عملی شکل ورکول لپاره سبونه رایه غوښتې ده. د سرکاري میډیا مطابق اسلام آباد کې د وفاقي وزیر برای منصوبه بندي اسد عمر په مشرۍ کې کرونا حوالې سره شوي اجلاس کې طویل المیعاد او مختصر مدت حکمت عملي سره جایزه اخیستل شوې ده. اجلاس کې NCOC تجویز وړاندې کړی چې تعلیمي ادارې اګست اخره پورې بدستور بند ساتل پکار دي. ولې شادي هاس ته د میلمنو په محدود تعداد او ون ډش باندې عمل درآمد سره د کلاوېدو اجازت ورکول پکار دي. اجلاس کې د کرونا وایرس حوالې سره عوامي آگاهي ورکول لپاره بهترین پیغامات او رابطو حکمت عملي باندې نظرثانۍ لپاره هم زور راوړی شوی دی.
د کرونا خلاف جنگ ملک کې به لاک ډاون کې نور نرمي کولی شي یا سختي سرچینې وایي چې وزیر اعظم عمران خان د قومي رابطه کمیټې اجلاس سبا له راغوښتی دی. غونډه کې به د کرونا په صورتحال او ملک روان لاک ډاون کې د نرمۍ یا سختۍ فیصله کولی شي. ذرایعو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې اجلاس سبا کیدونکی دی چې پکې به وفاقي وزرا، وزرای اعلیٰ، عسکري حکام، NDMA ماهرین او نور متعلقه چارواکي شرکت کوي. اجلاس کې به ملک کې د کرونا صورتحال او په نورو مهمو چارو غور کولی شي. غونډه کې به ملک روان لاک ډاون متعلق هم غور کیږي چې پکې به د لاک ډاون نرمولو یا سختولو فیصله کولی شي. NDMA ویلي دي چې د کرونا مریضانو په تعداد کې د اضافې وروسته څلور واړو صوبو ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر ته لس وینټیلیټرز ورکړي شوي دي. د سره سره لس BP پورټیبل وینټیلیټرو د منتقل عمل هم روان دی. ترجمان NDMA ویلي دي چې ملک کې د کرونا مریضانو په تعداد کې ورځ تر بله اضافه روانه ده. د سلسله کې د وینټیلیټرز کمی پوره کولو لپاره څلور واړو صوبو ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر ته لس وینټیلیټرز لیږلي شوي دي. د سره سره صوبو ته لس BP پورټیبل وینټیلیټرو منتقل عمل باندې هم کار روان دی. آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان لپاره هم لس BP پورټیبل وینټیلیټرز مختص کړي شوي دي. ترجمان NDMA زیاتوي چې اسلام آباد پیمز هسپتال ته 13 ورځ مطلوبه وینټیلیټرز ورکړي شوي دي. اسلام آباد کې خیبر پختونخوا هاوس سیل کړی شوی دی. ترجمان KP هاوس وایي چې د پختونخوا هاوس 15 ملازمینو کرونا ټیسټ مثبت راغلی دی. پختونخوا هاوس به نامعلومه مودې پورې سیل وي. سرخار اسلام آباد کې خیبر پختونخوا هاوس کرونا له وجې سیل کړی شوی دی. ترجمان KP هاوس مطابق د گورنر په سکیورټي مامور سکواډ، ډرایورز حضرات او نور سټاف کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. د کومې وروسته چې KP هاوس سیل کړی شوی. ترجمان وایي چې پختونخوا هاوس کې د هر قسمه میلمنو، سرکاري او نجي تقریبات باندې بندیز لګولی شوی دی. پختونخوا هاوس به نامعلومه مودې پورې سیل وي. ترجمان KP هاوس مخکې ویلي دی چې د کومو کسانو ټیسټ پازیټیو راغلی په هغې کې گورنر پختونخوا سټاف هم شامل دی. کرونا کیسونو کې اضافے نه پس اسلام آباد کے عوامی مقامات باندې ماسک اچول لازمی ګرځولي شوي دي. ډیپټي کمشنر اسلام آباد حمزه شفقات ویلي دي چې خلاف ورزي کوونکو خلاف به کارروایي کولی شي. اسلام آباد بازار ویلفیر ایسوسییشن هم د خریدار لپاره SOPs جاری کړي دي. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات مطابق اسلام آباد کے عوامی مقامات کے ماسک اچول لازمی ګرځولي شوي دي. عوامی مقامات، مارکیټونو، جماعتونو، عوامی ټرانسپورټ او په سړکونو لارو کوڅو کې به ضلعي انتظامیه چیکنګ کوي. کوم خلکو چې ماسک نه وي اچولی مجسټریټ هغوی ته 3000 روپۍ پورې جرمانه یا جیل ته لیږلی شي. اسلام آباد بازار ویلفیر ایسوسییشن هم کرونا کیسونو کې اضافې نه پس SOPs جاری کړي دي. بازار ایسوسییشن مطابق خریدار لپاره به ماسک لازمي وي. دکاندار به هم ماسک استعمالوي. ماسک نه بغیر به دکانداران سودا نه خرڅوي. ماشومان او بیماران د بازارونو ته نه راځي. وفاقي وزیر اطلاعات سینیټر شبلی فراز ویلي دي چې د کرونا وایرس نه بچ کېدو لپاره موږ ټولو ته د احتیاط علاج سے بهتر ہے، یعنی احتیاط د علاج نه غوره دی فارمولا خپلول پکار دی. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ولس ته اپیل کړی دی چې د کرونا په صورتحال کې د هر یو کس د ایمان، اتحاد، نظم و ضبط په اصولونو عمل وکړي. هر یو کس د ثابته کړي چې موږ یو ذمہوار او باشعوره قوم یو. په داسې حال کې به هیڅ کله ګڼه ګوڼه نه جوړو. وزیر اطلاعات زیاته کړې ده چې کرونا ته شکست ورکولو لپاره موږ ټولو لا یوه فارمولا خپلول پکار دی چې احتیاط علاج سے بہتر ہے، یعنی احتیاط د علاج نه غوره دی. پنجاب کې لاک ډاون نه پس پړومبي ځل د میډیکل طالب علمانو ضمني امتحانات اغوستو اعلان کړی شوی دی. وایس چانسلر یونیورسٹی آف هیلتھ سائنسز پروفیسر جاوید اکرم وایي چې صوبه کې د MBBS او BDS ضمني امتحاناتو تیاریاں مکمل کړی شوي دي. امتحانات بعد 1 جون نه 6 جون پورې جاری وي. امتحانی مراکز کے بعد کرونا بچاؤ احتیاطی تدابیر و مکمل خیال ساتل شي. ملک کې د کرونا وائرس له وجې لاک ډاون نه پس پنجاب صوبه کې پړومبي ځل د MBBS او BDS طالب علمانو ضمني امتحانات اغوستو اعلان کړی شوی دی. وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم مطابق ضمني امتحاناتو لپاره 14 مرکزونه قائم کړي شوي او ډیوټي ورکوونکي یو اتیا نگراني کوونکو کرونا ټیسټونه شوي دي. وایس چانسلر مخکې وویل چې امتحان دوران به کم از کم 2 میټره فاصله ساتل شي. داخلي او خارجي لارو باندې به هینډ سینیټایزر سمې ښودی شي. په ضمني امتحانات کې به 1048 امیدواران شریک وي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان دے مدارس دوبارہ پرانستو اعلان کر دے مولانا قاضی عبدالرشید وی چے شاپنگ مالز ٹرانسپورٹ اور بازاروں کلاوی دے شنو مدارس ونشی کلاوی دے مدارس کے بعد داخلی 2 جون نا اور تعلیمی کلاسوں آغاز تے جون 2019 نا کورشی تے وفاق المدارس اجلاس مولانا قاضی عبدالرشید پر مشرے کی جامعہ اشرفیہ کی شبے اجلاس تا مولانا قاضی عبدالرشید بناوا جس صدر مملکت سرشوی پشل نکاتی SOPs یوی شعبے ہم عمل ند کلاوی دے شنو مدارس ونشی کلاوی دے مولانا قاضی عبدالرشید مطابق مدارس کے بعد داخلی 2 جون نو تعلیمی کلاسوں آغاز پر جون 2019 کولشی ولی حتمی فیصلہ با وفاق المدارس العربیہ اور اتحاد تنظیمات المدارس قیادت کبھی پدے موقع مولانا قاضی عبدالرشید تے حضرت عمر بن عبدالعزیز قبر بے حرمتی پر سخت الفاظوں کے مذمت کر دے